الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و جاہ، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار اور سب کا رازق و حاکم ہے۔ درود و سلام و اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خاص طور پر آخر الزماں حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قابل احترام ناظم جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالشکور صاحب گوا اور دیگر علماء کرام، سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، حاضرین، جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کو اس مختصر وقت میں لپیٹنا رکھنا ناممکن سی بات ہے۔ انشاءاللہ پھر بھی میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اپنی پوری باتیں آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھوں۔ عنوان تو آپ جانتے ہیں، سیرت صحابیات اور موجودہ دور کی عورتیں۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے صحابیہ کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ صحابی کی تعریف تو آپ نے سنا ہوگا، اہل علم نے بہت سی تعریفیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتی ومات علی اسلامی، ہر وہ انسان جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں انتقال کر گیا، وہ کون؟ صحابی۔ سمجھ لیجئے صحابیہ کی بھی یہی تعریف۔ ایسی عورت جو ایمان کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وفات پا گئی۔ حاضرین، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت دین اسلام کے لیے اپنا تن، من، دھن، مال و دولت، عزت، بیوی، بچوں کو قربان کر دیا، اسی طرح صحابیات نے بھی اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یہ ہمیں تاریخ بتلاتی ہے اور سیرت بتلاتی ہے۔ صحابیات دین پر چلنے میں، عمل کرنے میں ہمیشہ آگے رہا کرتی تھیں، لیکن آج کی موجودہ خواتین کی طرف میں آتا ہوں۔ خواتین کو جب بولا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرو، دین کی پابندی کرو، بہت سی خواتین یہ شکایتیں لے کر آتی ہیں، مولانا کام بہت ہے، گھر میں مصروفیات بہت ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ مصروفیت پیش کرتی ہیں، ہمارا بچہ ہے، چھوٹا ہے، غلاظت کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، یہاں وہاں لگ جاتا ہے، بار بار صاف کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اس لیے ہم سے دین کی پابندی نہیں ہوتی، ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ آج میں اپنی خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بچوں کی پرورش کا مسئلہ آج سے ہے؟ کیا یہ آج سے بچوں کو پال رہی ہے؟ کیا بچوں کی پرورش کا سلسلہ پرانا ہے؟ صحابیات ان کے بھی ننھے منھے بچے تھے، وہ بھی غلاظتیں کرتے تھے،
لیکن اس کے باوجود صحابیات ایمان میں مضبوط, عمل کرنے میں مضبوط, نماز کی پابندی میں مضبوط. ہاں, اور اس سے بھی بڑھ کر میں کہوں آج کا ترقی یافتہ زمانہ ہے, نئے نئے ایجادات ہیں, غلاظت سے دور رہنے کے لیے نہ پیشاب لگتا ہے نہ پاخانہ لگتا ہے, اتنی سہولیات کے باوجود بھی آج ہماری عورتیں نہ دین میں پکی ہیں, نہ نماز میں پکی ہیں, نہ کسی چیز میں پکی ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری صحابیات اتنے مشکل دور میں زندگی گزارنے کے باوجود نمازوں میں پکی تھیں, دین میں پکی تھیں, بچوں کی تربیت کرنے میں پکی تھیں, آج اتنی سہولیات کے باوجود ہماری عورتیں ان سارے مسائل میں کچی اور ادھوری نظر آتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابیات دین کے کاموں میں کیسے آگے بڑھتی تھیں, دین کا جذبہ صحابیات کے اندر کیسا ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک درخواست بھیجی. درخواست کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھیجی گئی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے, آپ ہم عورتوں کو جہاد میں جانے کی اجازت دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے, اللہ نے تمہیں اس مشقت سے بری کیا ہے, عورتوں پر جہاد ضروری نہیں. اس کے باوجود صحابیات کے اندر دیکھیے ایمان کا جذبہ, دیکھیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ, دیکھیے غزوات میں جنگوں میں شریک ہوا کرتی تھی صحابیات, اور جنگ کے میدان میں زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں, اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ سے لایا کرتی تھیں, اور اس کے علاوہ دیگر کام کیا کرتی تھیں. حاضرین, غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک خاص جگہ عورتوں کو محفوظ کیا. محفوظ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں دشمن مدینے کی عورتوں پر حملہ نہ کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ان کی نگرانی پر لگا دیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی اس میں تھیں, دیکھ رہی تھی کہ ایک جاسوس, دشمنوں کا ایک جاسوس بار بار ان کی طرف دیکھ رہا ہے, عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے. پاس ہی ایک صحابی تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں آپ جانتے ہیں, مشہور شاعر اسلام ہے حسان بن ثابت. دشمنوں کے چھکے انہوں نے شیروں کے ذریعے, اشعار کے ذریعے چھڑا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ دشمن ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کے ارادے ٹھیک نہیں معلوم ہوتے ہیں, آپ جائیے تلوار لے جائیے اس کا خاتمہ کیجئے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرا میدان نہیں ہے, یہ میرا میدان نہیں ہے. اللہ اکبر. پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آگے بڑھتی ہیں تلوار لے کر, اور دشمن کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں, موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں. یہ جذبہ تھا عورتوں کے اندر دین میں آگے بڑھنے کا, دین کا شوق صحابیات میں یہ تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر ہماری صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کیا کرتی تھی. اور میں آپ کو یہ بات بتلا دوں, میں ہوں یا آپ ہوں, امت مسلمہ کا ہر فرد ہو, جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے مال سے بھی زیادہ, اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن, وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کیا کرتی تھیں. کیسے محبت تھی؟ غزوہ احد سے مجاہد جنگ سے واپس ہو رہے ہیں, ایک صحابیہ, ایک عورت نے مجاہد سے پوچھا جنگ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟
उस सहाबिया को बतलाया जाता है कि तुम्हारे बाप जंग के मैदान में शहीद हो गए हैं। वो पूछती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? फिर जवाब मिलता है कि तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए। वो औरत, वो सहाबिया पूछती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? औरत को बतलाया जाता है कि तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया। औरत पूछती है सहाबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? बतलाया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, आफियत से हैं, आप ठीक ठाक हैं। तो औरत ने, सहाबिया ने नबी के ताल्लुक से सुना कि आप खैरियत से हैं, तो दिल पर हाथ रखकर कहा कुल्लु मुसीबतिन बादका जल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत है, उसके बाद ये सारी तकलीफें मेरे सामने हेच हैं, सारे गम मेरे नजदीक हल्के हैं। इतनी मोहब्बत हमारी सहाबियात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करती थी। आज मैं अपनी मौजूदा दौर की खवातीन की तरफ आता हूं। क्या हमारी खवातीन के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत है? हमारी खवातीन को आज किससे मोहब्बत है? शाम होती ही सीरियलों की मोहब्बत, और आज के जो मॉडर्न तरीके हैं उसकी मोहब्बत, और इससे भी आगे बढ़कर फिल्मी दुनिया, मगरिबी तहजीब का जो कल्चर है, उनकी मोहब्बत को हमारी खवातीन ने दिल में बिठाया और रचाया रखा है। मैं खवातीन से ये कहना चाहता हूं कि आप ये दुनिया की जो बेकार की मोहब्बतें हैं इसको दिल में ना बसाएं, ये आपकी आखिरत को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। सहाबियात ने जो मोहब्बतें अपने दिल में बिठाई थी, वो मोहब्बत आप अपने दिल में बिठाइए, आखिरत की भी कामयाबी होगी और दुनिया की भी कामयाबी होगी। हाजिरीन, जहां सहाबियात दीन के हर पहलू में आगे रहती थी, उनमें से एक पहलू है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आती तो जहां सहाबा एकराम ने अपने माल के जरिए से, अपने जायदाद और जमीनात के जरिए से अपना जो हौसला दिखाया, अपना जो सखावतपन दिखाया, वही सखावतपन सहाबियात ने भी दिखाया है। आइए मैं एक हदीस के रोशनी में एक वाकया बयान करता हुआ चलूं। उम्मे वर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके शौहर का नाम है अबू दरदा। क्या है? अबू दरदा। अबू दरदा की बीवी है अबू वर्दा की बीवी अबू दरदा। तो याद रखे अबू दरदा। अबू दरदा अपनी बीवी से कहते हैं कि इस बाग से निकल जाओ जिस बाग में तुम खड़ी हो, क्योंकि ये बाग मैंने बेच दिया है। बीवी पूछती है, साहबिया पूछती है, उम्मे वर्दा किसको बेचा है? कहा अल्लाह के हाथ बेच दिया है, अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। अल्लाह अकबर। सहाबिया के ईमान पर कुर्बान जाइएगा मेरे दोस्तों, क्या जवाब देती हैं? अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च कर दिया है, इससे भी बड़ा मुनाफा, इससे भी बड़ा बेहतरीन सौदा और क्या हो सकता है? आज हमारी औरतों को बोलो जी फला प्लाट था, देखो उन्होंने मस्जिद के वास्ते पूछ रहे थे, मैं दे दिया। बाद में बीवी की बातें आपको क्या सुनने मिलेंगी? बीवी फौरन कहेगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जी, आज उसका रेट क्या चल रहा, हाँ पैसा दे दिए, फकीर बन को रहो। इससे भी आगे बढ़कर क्या कहेंगी? अगर सोना है, मस्जिद के लिए चंदा मांगा गया, मदरसे के लिए मांगा गया, जब शौहर दे देता है तो आज की बीवियों का ख्याल क्या होता है? शादी हुए जब से कुछ भी मना को नहीं डाले, उन्होंने पूछे बोल को पूरा दे दिए, हमारे को कंगाल करी जी, तुम्हें फकीर बना को रखे तुम्हें हमारे को। अल्लाह अकबर। आज औरतें ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करती हैं, ना दूसरों को, ना शौहरों को खर्च करने देती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आती है। देखिए इस वाक़े से बतलाना चाहता हूं कि अमल का जज्बा सहाबियात में जो था वो जज्बा हमारी औरतों में होना चाहिए। एक औरत आती है सहाबिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछने के लिए आती हैं, और उस सहाबिया के साथ उसकी लड़की भी होती है, और उस लड़की के हाथ में सोने के कंगन होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला तो बतला देते हैं जो मसला पूछा गया, उसके बाद
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं साहबिया से, तुम्हारी लड़की के हाथ में जो कंगन है सोने की, क्या उसकी ज़कात निकालती हो? अल्लाह। सहाबिया ने कहा नहीं, सिवा रानी मिन नार, ये आग के कंगन हैं। सहाबिया का सुनना था, फौरी तौर पर लड़की के हाथ से कंगन को उतारती हैं, फेंक कर चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। ये अमल का जज्बा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात में अमल का जो जज्बा था, आज वो जज्बा हमारी ख्वातीन में आ जाए तो इस्लाम के अंदर हलचल मच जाएगी और इस्लाम के अंदर वो बेदारी आएगी जो पहले थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर एक बार मस्जिद से बाहर निकले, मर्द और औरतों के इख्तिलात को देखा, इधर से मर्द निकल रहे हैं, इधर से औरतें निकल रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए कहा, इस्तअखिरना, कितना अच्छा होता कि तुम औरतें थोड़ा ताखीर करके मस्जिद से निकलती, मर्दों के जाने के बाद तुम थोड़ा ताखीर करके मस्जिद से निकलती। अल्लाह अकबर। देखिए अमल का जज्बा, देखिए नबी ने वास कर दिया, नसीहत कर दी, समझा दिया, उसका असर भी सहाबिया पर देखिए, सहाबियात पर देखिए। दूसरे दिन ये मंजर देखने को मिलता है कि सहाबिया दीवार से चिपक कर चिमट कर चलती थी, उनके दुपट्टे दीवार से लटक जाया करते थे। अल्लाह अकबर। ये अमल का जज्बा। हाज़िरीन, किस कदर सहाबियात के अंदर अल्लाह का डर था, खौफ था, वो खौफ आज हमारी औरतों में आ जाए तो इंशाअल्लाह, जैसा कि मैंने कहा, हमारी आखिरत भी बन जाएगी, हमारी दुनिया भी बन जाएगी। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर खुतबा दिया करते थे और ईद में औरतें भी आती थी, मर्दों को खुतबा देते तो फिर औरतों को भी नसीहत फरमाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ईद के मौके पर नसीहत की। क्या कहा? तसद्दक़ना फ़इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर लिन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से कहा, औरतों सदका करो, अपनी जान को जहन्नम से आजाद कर लो। जब मैं मेराज गया तो मर्दों के मुकाबले में जहन्नम की तादाद तुम्हारी ज्यादा मैंने पाया। औरतों ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें जहन्नम में मर्दों के मुकाबले में ज्यादा क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकफुरनल आशीर, शौहरों की नाफरमानी ज्यादा करती है। करती नहीं करती हैं? करती हैं। हाँ, हमारी आज की खवातीन, आज की हमारी औरतें, शौहर बेचारा जिंदगी भर जब से शादी करके लाता है, खिलाता है, हैसियत के मुताबिक पिलाता है, पहनाता है, अच्छा से अच्छा इंतजाम करता है, किसी एक मौके पर, ईद के मौके पर, शादी के मौके पर, किसी एक तकरीब के मौके पर वो अपना डिमांड अपने शौहर के सामने रखती है कि मुझे ये चाहिए, तो बेचारा शौहर उसको कर नहीं पाता है। जिंदगी भर पाला, 12 साल 14 साल शादी में रही, अच्छा से अच्छा खिलाया, सब कुछ किया, एक मर्तबा उसकी मांग को पूरी नहीं किया तो औरत क्या कहती है? तुम्हारे को करले को मुझे क्या मिला जी? जब से कर को लाए मुझे क्या करे तुम्हें? वो इस कपड़े में, वो इस घर में। अल्लाह अकबर। इससे भी आगे बढ़कर जो है, बेचारा जो जिंदगी भर मेहनत से किया है उस पर पानी फेर देती है, उसका दिल तोड़ देती है। कहा तकफुरनल आशीर, शौहरों की नाफरमानी की वजह से ही ये जहन्नम में औरतें ज्यादा होंगी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ईद के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये नसीहतें औरतों ने सुनी तो औरतों ने अपने कानों की बालियां और पैर के जेवरात जो भी पहनी हुई थी बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की झोली में डाल दिया, यहां तक कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की झोली जेवरात से भर गई। अल्लाह अकबर। मेरी खवातीन, मेरी माँ और बहनों, मैं आपको यह नसीहत करना चाहता हूं, इस जगह से आप ये नसीहत हासिल करके जाएं, ये सीख कर जाएं, अच्छी बीवी कौन है, अच्छी खातून कौन है, अच्छी औरत कौन है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आबदत रब्बा, वो औरत जो अपने रब की इताअत करने वाली, वह अताअत बालहा, शौहर की इताअत करने वाली, वह इदा रअयतहा सर्रतहा, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर शौहर अपनी बीवी की तरफ देखे तो बीवी खुश कर दे, ये जो सिफात होंगी वो बेहतरीन औरत। हाँ, आज हमारी औरतों का मामला क्या है? जब शौहर देखता है तो खुश होता है, जैसे घर में दाखिल हुआ सबसे पहले कोशिश ये करता है कि बीवी की नजर से बचना। क्यों? घर को आते कि नहीं कि बैठने भी देती नहीं, पानी पीने भी देती नहीं, इसकी पूरी दास्तान सुबह से लेकर शाम तक सुनाना शुरू कर देती। वो बेचारा सूरत को छुपाए छुपाए फिरता। और इससे भी आगे बढ़कर मैं अपने खवातीन को ये बात कहना चाहता हूं, आपका शौहर थका मांदा जब घर पर लौटता है तो क्या आप उसके लिए बनती हैं, संवरती हैं, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करती हैं? नहीं। हमारी औरतों को देखिए, बाहर किसी की शादी में जाना हो, क्या बनना, क्या संवरना, क्या खूबसूरत बनना। जब शौहर घर पे आता है तो 4 दिन पहले नाइटी जो पहने रहती वो 5-6 एक हफ्ते इतना धोने की नौबत आती। आप बेचारा जरा सोचिए, शौहर को क्या ऐसी औरतें खुश कर सकती हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया शौहर जब औरत की तरफ देखे तो खुश हो जाए, औरत खुश कर दे तो ये नेक औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हाजिरीन, आखिरी बात बतलाकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, 5 मिनट मेरे पास बाकी हैं। हाजिरीन, सहाबियात दुनिया के मुकाबले में दीनदारी को तरजीह दिया करती थी। एक सहाबी हैं जिनका नाम है जलबीब, या है कि बाज अहले इल्म में जुलैबी भी लिखा है। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए इस वाक़े को जलबीब ही लेकर कहूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, जलबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु से। इनकी शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी दीनदारी बहुत पसंद थी। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से कहा कि मैं तुम्हारी लड़की का निकाह जलबीब रजी अल्लाह अन्हु से करना चाहता हूं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मैं घर में पूछ के आता हूं अपनी बीवी से। घर गए, बीवी से पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से रिश्ता आया है। बीवी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से रिश्ता आया है। समझती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह का पैगाम भेजा है। शौहर कहते नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी नहीं बल्कि जलबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह होना है। और ये सारे मियाँ बीवी की गुफ्तगू जवान लड़की पर्दे में रहकर सुन रही है, दोनों की गुफ्तगू सुन रही है। जब शौहर ने बीवी से पूछा कि जलबीब रजी अल्लाह अन्हु को निकाह में अपनी लड़की को देना है तो बीवी ने इनकार कर दिया, कहा कि अल्लाह की कसम मैं जलबीब को अपनी बेटी नहीं दे सकती। ये सारा माजरा, सारी गुफ्तगू, सारा मुहादसा सुन रही है अंदर से नौजवान लड़की। और शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाने के निकलते हैं, रिश्ता मना करने के लिए निकलते हैं। बेटी बुलाती, कहती अबू जान ये रिश्ता आया किसके जानिब से है? कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से आया है। हाँ, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से आया है। इतना कहना था कि जलबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु से शादी करने पर वो लड़की राजी हो जाती है। जब नबी ने भेजा है तो सही होगा, अच्छा ही होगा। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनका निकाह पढ़ाया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह पढ़ाया, खैर और बरकत की दुआ दी, खैर और बरकत अल्लाह ताला इनके घर को भर दे। तो इस वाक़ये से देखिए, बतलाना मैं ये चाहता हूं, 2 मिनट मेरे पास बाकी हैं। आज हम क्या देखते हैं मेरे भाई? आज शादी का रिश्ता तय करने के वक्त हमारी ज़हनीयत क्या है?
ہمارے دل کے ارادے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا ہمارے دماغوں میں، ہماری خاص طور پر خواتین کے دماغ میں یہ بات آتی ہے اپنی لڑکیوں کو لے کر کہ میری بچی کو کما کر کھانے والے کو دینا. انہیں عقیدہ کیسا تو بھی رہن دے، انہیں شرک تو کریں دے، بدعت تو کریں دے، خرافات تو کریں دے، دنیا جہاں کی غلاظت تو کریں دے، دینداری کو نہیں دیکھتے. کماتا کیا؟ اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا دیکھتے؟ آج کی لڑکیوں کی فرمائش کیا ہے؟ داڑھی والے علماء یا داڑھی والے نوجوان ہوتے ہیں تو لڑکیاں رشتہ کرنے میں کھسک جاتی ہیں، پیچھے ہٹتی ہے. کیوں؟ اسے داڑھی ہے. انہیں کون چاہیے؟ چکنا چاہیے، چپٹا چاہیے، کولا چاہیے، سولا چاہیے. اللہ اکبر! رشتے کے اندر سب سے پہلے ان باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف ترجیح دلائی ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو دیکھو. جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دینداری تھی. وہ دینداری صحابیہ رضی اللہ عنہا کو پسند آ گیا. تو حاضرین، جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ 7 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کے بعد وہ شہید ہو گئے جنگ کے میدان میں. جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جلبیب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ کہا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا جنگ کے میدان میں اور یہ جملہ کہا ہذا منی وانا منہ، ہذا منی وانا منہ. یہ جملہ کتنے مرتبہ فرمایا؟ 7 مرتبہ فرمایا. کیا ہے جملے کا مطلب؟ جلبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یہ جملہ اللہ کے نبی نے دیگر اوقات میں دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن 7 مرتبہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا، خاص طور پر جلبیب رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے جلبیب رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا اور اپنے ہاتھ سے دفن کیا اور دعا کی. حاضرین، یہ تھا میرا آج کا موضوع، سیرت صحابیات اور موجودہ دور کی عورتیں. حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں عورتوں کو کہنا چاہتا ہوں، ان باتوں کی مختصر سی گفتگو میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دین پر جمے رہیں، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں جذبہ دکھائیں، شوق دکھائیں، دین کو سب سے پہلے ترجیح دینے کی کوشش کریں دنیا کے مقابلے میں. اگر ہماری عورتوں میں دینداری آ گئی، دینی بیداری آ گئی تو ان کی اسلامی تربیت، بچوں کی اسلامی تربیت بھی صحیح ہوگی، وہ ماحول بھی نیک ہوگا اور وہ گاؤں بھی صحیح ہوگا. اور یہاں تک کہ میرے عزیزوں، میں کہوں اگر ایک عورت سدھر جائیں تو ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی سدھر جائے گی. اس لیے عورتوں میں بیداری ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی باتیں بتلائی گئی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خواتین اسلام کو اللہ رب العالمین دین کی تعلیمات کو عمل کرنے میں سبقت کرنے کی، آگے آگے اور پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. دین کا جذبہ ہماری خواتین میں پیدا کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائیں. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.